बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नासिर बलोच असल ना डॉक्टर नासिर अब्बास बलोच है, पर अदबी दुनिया में डॉक्टर नासिर बलोच दे नां नाल मशहूर होए। गुलाम आबिद खान दे घर 1 फरवरी 1952 विच मौजू तितरी तहसील नूरपुर थल ज़िला खुशाब विच पैदा होए। पंजाब यूनिवर्सिटी तो MA उर्दू MA पंजाबी करके दरसो तदरीस के पेशे नाल वाबस्ता हो गए या पेशा अपनाया। पंजाबी ते उर्दू के मशहूर कहानीकार, शायर ते ड्रामा निगार ने पंजाबी शायरी का मजमूआ पतना ते सद 1977 विच, कहानियां का मजमूआ सीतियां अखां वाले 1986 विच छापे चढ़िया। उर्दू शायरी का मजमूआ दश्त रायगां के सरनामे हेठ 1996 विच छप चुकिया है। कहानी विच साडे वसेबे ते मसलियां, मुआशरती सकाफती मौजूआं बारे सोहना लिखते हैं। तो टैलीविजन के मशहूर ड्रामा निगार भी ने। इन्हां दा अफसाना अणडिठे रोग, माहौल की आलूदगी नाल पैदा होने वाली बीमारियां की निशानदेही करता है। अणडिठे रोग, सियाल की धुप्पे गली विच एलानी मंजी ते उत्ते प्यार रामा ताप नाल कंबी जाता है। घर में सिर्फ 2 लेफ ते 2 तुलाइयां सन, जिहड़ियां पिछली रात के मींह विच जम पैण नाल भिज गईयां, जिन्होंने रामे दी घर वाली बख्ता ने कच्ची कंध उत्ते सुकने पा दिता। एक पुरानी पाटी हुई लोई रामे उत्ते लई हुई सी। गली दे विचकारों लंघदी नाली विचों बोह दे हुल्ले पे उठते सन। तरखाना दा मुंडा दादू मझ दा संगल फड़ी गली विचों लंघिया। मंजी दे कोलों लंघदियां मझ दा अगला खोर नाली विच पिया ते गंदियां छिट्टां उड़ के रामे दी लोई उत्ते डिगियां ते 4 चुफेरे बदबू खिलर गई। फिर बख्ता ने सोचा, ये शहर है, कस्सोवाल नहीं। पिंड विच सब दे दुख सुख साझे हुंदे ने। शहर विच किसे नूं किसे दा दीद लिहाज नहीं। रामे नूं मंजी ते पिया अज 22ਵੀਂ दिहाड़ी है। बस्ती वालियां विचों किसे आ के नहीं पुछया, रामिया जिउंदा है या गुजर गया है। बख्ता रामे नूं नेड़े नेड़े दे सारे डॉक्टरां नूं विखा बैठी। रामा दिनां विच हड्डियां दी मुठ बन गया। बैठियां बैठियां बख्ता नूं अपना पिंड वाला कच्चा कोठा ते खुला वेड़ा चेते आया। पिंड विच खुली हवा, रोशनी का ख्याल आ गया। ताज़ियां ते साफ सुथरियां सब्जियां की वाशना उहदी रूह तिकर अपड़ गई। दुख सुख वंडण वाले अजीज़ रिश्तेदार ते गवांढी याद आ गए। तो रामे दे यार बेली खुशिया सरदारा मुहम्मद ते अलिया भी, जेड़े निमाशां तिकर बैठे एक दूजे नाल दुख सुख फोलते रहंदे। रामे दियां 2 धीआं ते 2 पुत्तर सन। वड्डी धी विआही हुई सी, बाकी दे अयाणे भी हुण वाह सियाणे हो गए सन। तो रामे ने कुछ भोएं ठेके उत्ते लई हुई सी। दोवें पुत्तर रामे नाल वाही बीजी दा काम करते सन। एक मझ भी किले ते बज्झी हुई सी ते घ्यो दी थोड़ भी नहीं सी। रामा ते बख्ता उस सुक्की सिन्नी ते भी रब दा शुक्र अदा करते सन। पर खुशिया ते सरदार मुहम्मद रामे नूं हर वेले पैरों कड्ढी रखते। जद रामे कोल बह जाते तो इक्को गल करते, रामिया औलाद वाला आउण वाला वेला वेख, मर के रोटी टुकर पूरा हुंदा है। कल कला नूं औलाद विआहणी भी है। हुणे तू कुछ हथ पल्ला मार, पिंड विच की पिया है, शहर जाके मुकद्दर अजमा। इहो जिहियां गल्लां सुण के पहला ते रामा हस पैंदा, फिर हौली हौली इहो गल्लां उहदे मन विच चंगियां लगण लग पईयां। एक दिन उन्हें फसल चुक के जिमीदार दा लेखा पूरा कीता ते बाल बच्चे लैके कस्सोवाल तो लाहौर आ गया। इत्थे कच्ची बस्ती विच खुशिए दा एक जाणू हुंदा सी। 50 रुपए महीने ते रामे नूं एक हनेर कोठड़ी छप्पर किराए ते लभ गया। ਉਹਦੇ पुत्तर बाला ते शाहू नाल दे मुहल्ले लूमा ते नौकर हो गए। रामा रोगन वाली बनाने वाली एक कंपनी विच काम लग गया। बख्तान ते ओदी धी पीनो नाले परांदे बना के मुनियारी दी दुकान ते वेच आंदियां। सारे जी अपने अपने काम धंधे तो खुश सन। वरे मगरों उन्हां पीनो का विआह कर दिता, पर फिर पता नहीं उन्होंने की होया। हौली हौली जिवें उन्हां दे अंदर विच उली जही लगन लग पई। बख्तां नूं वहमां ते दलीलां ने घेर लिया। पिंड विच बाले ते शाहू दे चेहरिਆਂ उत्ते किन्नी रौनक सी। शहर आके 2 वरियां मगरों ही ਉਹ पीले हल्दी हो किवें हो गए ने या क्यों हो गए ने, ਇਹ गल बख्तां दी समझ तो बाहर सी। दूजे पासे ਉਹ रामे नूं वेख के कुड़दी। रामा अजे 50 वरियां दा होवेगा, पिंड विच सी ते जवान पुत्तरां तो वध काम करदा सी। पर शहर आके ਉਹ 2 वरियां विच ही अद्धा रह गया सी।
ਰਾਮੇ ਦਾ ਤਾਪ ਨਾ ਲੱਥਾ। ਬਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਪੀਨੋ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਰਾਮੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਮਾ ਰੋਗਨ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਬਾ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਲੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਬਚ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਹੋ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੇ? ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ਼ੀਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਪਾਣੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੀਸੇ, ਕਰੋਮੀਨ ਤੇ ਕੈਡਮ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਸਬਬੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਠੀਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਆਲੂਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁਣ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸਨ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੋਈ ਮਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰਾਮਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਵੇੜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਦੀਆਂ ਨਿਮੋਝਾਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।